Good morning. Myself Manoj, Extension Professor, EC Department, Chebroolu Engineering College, Chebroolu. Today's topic is signed and unsigned numbers and also introduction to complements. Okay. So, what do you mean by a signed and unsigned numbers? Signed and unsigned numbers. Signed and unsigned numbers. Don't enter your roll numbers until I tell you. I repeat, don't enter your roll numbers until I tell you. Otherwise, I won't give you attendance. See here, signed and unsigned numbers. Till now, we have spoken about unsigned numbers only. Okay, unsigned numbers means there is no sign bit. There is no sign bit for number to represent. Okay, for example, let us take a value 0. 0 means 0000 in 4 bit. 0000 in 4 bit, right? 1 in 4 bit means 0001, right? In 8 bit, in 8 bit representation, in 8 bit representation, number for 0 is 00000000. Okay, 4 8 zeros. For number 1 in 8 bit representation, the binary form is 00000001. Likewise, for every number 2, let us take 2. 2 in 4 bit representation is 0010, and in 8 bit representation it is 00000010. Okay, means I am extending zeros here to get 8 bit. That's it. Okay, so ఇందులో చూస్తే కనుక this bit is called LSB, least significant bit, and this bit is called MSB, most significant bit. Means if there are any changes in least significant bit, then error is not very high. But if there is any change in MSB, the error is very, very high. That's why it is called most significant bit and is called least significant bit. Okay, generally okay, number తీసుకుందామమ్మా 32 is a decimal number, right? So I am repeating again, don't enter your roll numbers until I tell you. Okay, 32 is the decimal number. I want to convert this 32 into a binary number system. What I have to do? I have to divide by 2. 2 16s 32, remainder is 0. 2 8s are 16, remainder is 0. 2 4s are 8, the remainder is 0. 2 2s are 4, the remainder is 0. And eventually 2 1s are 2. Okay, so what is the value here? 1000000. Okay, these are the values now, right? They are the value for decimal 32 in binary number system.
Okay, now see here, ఇది కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? అగైన్ కన్వర్ట్ దిస్ డెసిమల్, కన్వర్ట్ దిస్ బైనరీ ఇంటూ డెసిమల్, కన్వర్ట్ దిస్ బైనరీ ఇంటూ డెసిమల్. అప్పుడు మళ్ళీ మనకి 32 రావాలండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి 32 రావాలమ్మా. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాము, ఈ బిట్, ఈ డిజిట్ని ఐఎమ్ మల్టిప్లయింగ్ దిస్ డిజిట్ with the base power place value. So the the position value is here is 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2 power 4 and 2 power 5. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే అంటే అండి, మాటమాటికలా డివైడ్ చేసుకుంటూ పోవడం అంటే కష్టం. ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే మాటమాటికలా డివైడ్ చేసుకుంటూ పోవడం అంటే కష్టం మనకి. లేదా సపోజ్ 35 ఉందనుకోండి అమ్మా, 35 అనే నెంబర్ని ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటూ నేను బైనరీ ఫార్మ్లో తెచ్చుకోవడం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్. కాబట్టి ఏం చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. 2 power 0 అంటే 1, 2 power 1 అంటే 2, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 2 క్యూబ్ అంటే 8, 2 power 4 అంటే 16, 2 power 5 అంటే 32, 2 power 5 అంటే 32. సో హియర్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన డిజిట్ ఎంత? 32 కదా. సో 32 దగ్గర 1 పెట్టండి, మిగతా మొత్తం జీరోస్ పెట్టండి, మిగతా మొత్తం కూడాను జీరోస్ పెట్టండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వాల్యూ. అదే మీకు వచ్చిన వాల్యూ, డివైడ్ చేసి వచ్చిన వాల్యూ అదే 1 and 5 zeros, 1 followed with 5 zeros. Okay, let us suppose now some 27 తీసుకుందామండి నెంబర్ని. ఓకే, let us take a number 27. Let us take a number 27. 27 decimal number, I have to convert it into binary. So what I have to do? Divide by 2. Okay, 2 ones are 2, 2 threes are 6, remainder is 1, 2 6 are 12, remainder is 1, 2 threes are 6, 2 threes are 6, remainder is 0, 2 ones are 2, remainder is 1. So the value is 11011, 11011. Okay, this is the value. This is the value. This is the equivalent binary number for 27. So చూడండి ఇక్కడ మీరు ఈ 8 4 2 1 16 32 ఇంకా you can proceed here. 64, next 2 power 7 128. ఓకే, ఇలా మీరు ప్రొసీడ్ అయిపోతూ వెళ్ళొచ్చమ్మా. రైట్. సో ఇప్పుడు గమనించండి, మీకు కావాల్సిన నెంబర్ ఎంత? ఇప్పుడు 27 కావాలి మీకు. కాబట్టి 16 ప్లస్ 8 అంటే ఎంత? 16 ప్లస్ 8 24. రైట్, 24. 2 కింద 1 పెడితే 2 కూడా ఇప్పుడు యాడ్ అవుతుంది. 16 ప్లస్ 8 24, 24 ప్లస్ 2 26, లాస్ట్ 27. ఓకే, మిగతా ప్లస్లో మొత్తం మీరు 0 పెట్టేసుకోండి. సో ద వాల్యూ ఈస్ 11011. ఓకే, you can add any number of zeros here, any number of zeros here. You can add any number of zeros here. Okay, so now this is the value. Now this is the value. Okay nandi. So ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే కనుక, if you see here, అలాగే ఇప్పుడు మనము 0 1 2 3 4 5 6 7 కి రాద్దామమ్మా. 4 బిట్ నెంబర్స్ రాద్దాము. ఓకే, 0 0 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, ఈ నెంబర్స్ కి for these numbers let us write 4 bit binary. So 000. For 1 it is 001. For 2 it is 4 bit binary kada. 0000, 0001. For 2 it is 0010. For 3 it is 0011. For 4 it is 0100. For 5 it is 0101. For 6 it is 0110. For 7 it is 0111.
సి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎలా రాసామండి, మనం దీన్ని 842 వరకు కూడా రాసామండి. ఓకేనా అండి, 8421. సి 0 అంటే ఆల్ జీరోస్, 1 అంటే 1 దగ్గర మాత్రమే 1 పెట్టానమ్మా అండ్ ఆల్ జీరోస్, 2 అంటే 2 దగ్గర మాత్రమే 1 పెట్టాను, రైట్. 3 అంటే 2 + 1 3, కాబట్టి అవే ఇక్కడ నేను 1లు వేసాను, మిగతా జీరోస్ పెట్టాను. 4 మీన్స్ ఇక్కడ 4 ఉన్నదండి, 4 కింద 1 వేసాను, మిగతా మొత్తం జీరోస్ పెట్టాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ 5, 4 + 1 ఇట్ ఈస్ 5. సో 4 దగ్గర 1 పెట్టాను, 1 దగ్గర 1 పెట్టాను, మిగతా మొత్తం జీరోస్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం, రైట్. తర్వాత 6 అంటే 4 + 2 ఈస్ కాల్డ్ 6, 4 + 2 ఈస్ కాల్డ్ 6. సో 4 + 2 అక్కడ నేను 1 పెట్టానండి, మిగతా చోట్ల మొత్తం జీరోస్ పెట్టాను. 7 దగ్గర 4 + 2 + 1, have to take all these 3, 4 + 2, 6 + 1 7. So 0 111 అని పెట్టానమ్మా, రైట్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, సో see here, it is 1 here. ఇక్కడ పాజిటివ్ కి ఇన్ కేస్ ఎన్ని వన్స్ వస్తే రాయండి, టేక్ ఆల్ వన్స్, దెన్ వాట్ ద వాల్యూ, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15. సో ఆల్ వన్స్ తీసుకుంటే ద వాల్యూ ఇస్ 15. యూ టేక్ ఆల్ వన్స్, ద వాల్యూ ఇస్ 15. కౌంట్ చెక్ చేసుకోండి, 15 ని బైనరీ మార్చండి, 2 7s are 14, 1 2 3s are 6, రిమైండర్ 1, 2 2s are 2 1s are 2, 2 1s are 2, remainder is 1. So 1 1 1 1, 1 1 1 1 means 15. Okay namma, so ఇది రైట్. నౌ ఇక్కడ ఇందులో మనం తీసుకున్న వాటిల్లో వీటిని మనం ఏమంటున్నామంటేనండి, లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటామమ్మా జీరోని. ఇక్కడున్న రైట్ మోస్ట్ బిట్ ని మనము లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటాము, లెఫ్ట్ మోస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న బిట్ మనం ఏమంటాము అంటే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటాం అనమాట, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ అన్సైన్డ్ నెంబర్స్. దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ అన్సైన్డ్ నెంబర్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ సైన్ ఏమి లేదమ్మా, +0 +1 -0 -1 +or -1 +or-0 +or-2 అని ఇక్కడ నాకు సైన్స్ ఏమీ లేవండి. ఓకేనండి, సో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ సైన్ హియర్ టు రిప్రజెంట్ దీస్ నెంబర్స్. దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ unsigned numbers. Okay, so let us move on to signed binary now. So ఇప్పుడు ఈ 0 ని మనం 4 బిట్ తీసుకున్నాం కదమ్మా, ఆర్ 1 4 బిట్ తీసుకున్నాం, 2 ని 4 బిట్, 3 ని 4 బిట్ రాసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు అదే 8 బిట్ తీసుకుంటే what is the value of 3 in 8 bit? 0011 is the value of 3 in 4 bit. 8 bit కావాలంటే extend 4 zeros here. So this is 8-bit equivalent for decimal number 3. Alage for 4-bit the value of 6 is 0110. If I want to represent decimal number 6 in 8-bit binary, then I have to add 4 zeros here to make it 8-bit. Okay nandi, aithe to make it 8-bit aithe ఇది మనకి ఇందులోను అంటే అన్సైన్ నెంబర్స్ అన్నమాట. సైన్ నెంబర్స్ లో కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ see here, ఈ ఎంఎస్బి ఉంది కదమ్మా, ఎంఎస్బి ఆల్సో రిప్రజెంట్స్ నెంబర్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఇన్ అన్సైన్డ్. ఓకేనండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 కాకుండా 1 ఉందనుకోండి అమ్మా, 0 కాకుండా 1 ఉందనుకోండి రా, then what is the value? This is 8 4 2 1 plus 16, ఈ bit position 32, this bit position is 64 and this position is 128. Okay, 128 plus 2 plus 1 means 128 plus 3. Okay, 131 is the number. This is the number 131. Okay, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ 1 పెట్టాను అనుకోండి అమ్మా, అన్సైన్డ్ లో 1 పెట్టాను అనుకోండి అమ్మా, then
the equal decimal value is 131. Decimal value is 131. ఓకేనండి. అంటే అన్సైన్డ్ నెంబర్స్ లో మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ కూడా ఇట్ రిప్రజెంట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ నెంబర్. ఓకేనమ్మా, ఇది కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ నెంబర్ చెప్పడంలో అనమాట. ఓకేనండి. అయితే సైన్డ్ అనుకోండమ్మా ఎలా ఉంటుంది అంటే, సైన్డ్లో వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుందంటే లెట్స్ టేక్ 8 బిట్స్ హియర్. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, రైట్. ఇది మనకి ఎంఎస్బి అంటున్నాము, దీన్ని ఎల్ఎస్బి అంటున్నాం కదా. దిస్ ఎంఎస్బి ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ సైన్ ఆఫ్ ద నెంబర్, నాట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇక్కడ ఎంఎస్బి ఏంటి, ఇక్కడ ఎంఎస్బి ఏంటమ్మా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. హియర్ ఎంఎస్బి రిప్రజెంట్స్ magnitude. MSB represents magnitude in unsigned numbers. Okay, but in signed numbers లో చెప్పడానికి ఏంటంటే ఈ MSB పొజిషన్ ఉంటుంది కదా, MSB పొజిషన్, దిస్ MSB పొజిషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ సైన్ ఆఫ్ ద నెంబర్. ఓకే, ఇక్కడ MSB పొజిషన్ లో మీకు జీరో ఉంటే MSB పొజిషన్ లో జీరో ఉంటే ద వాల్యూ ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్, ద వాల్యూ ఈజ్ పాజిటివ్. ఓకేనమ్మా, ఈ MSB పొజిషన్ లో 1 ఉంటే ద వాల్యూ ఈజ్ నెగటివ్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఏ నెగటివ్ నెంబర్. మీన్స్ హియర్ MSB రిప్రజెంట్స్ ఓన్లీ సైన్, నాట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, నాట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకేనా అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి అంటే, ఇక్కడ let us take the same number again, let us take the same number again, let us take the same number 1000011 1, same this number I am taking here. Okay, 10000011 కదా my number, 1 5 zeros 11, right. ఇప్పుడు సైన్డ్ బైనరీలో ఆర్ సైన్డ్ నెంబర్స్ లో దీని వాల్యూ ఎంత అంటే, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి, సిన్స్ MSB is 1, the value is negative. అంటే ఈ బిట్ అన్నది MSB అన్నది ఓన్లీ సైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట, ఓన్లీ సైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. అండ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ నెంబర్స్ దే రిప్రజెంట్ magnitude, they represent magnitude here. Okay namma, they represent magnitude, they represent magnitude here, right. సో ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ ఏమవుతుంది, MSB లో 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ I have to place minus here, and remaining all numbers represent magnitude. సో ఈ పొజిషన్ ఎంతమ్మా, ఈ పొజిషన్ 2, ఈ పొజిషన్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 1, so 2 plus 1 3, minus 3 is the value here in signed binary numbers, signed numbers. Okay, అదే అన్సైన్డ్ లో ఏందనుకోండమ్మా, టోటల్ 8 bits represent magnitude, but here in signed binary, in signed numbers, MSB represents sign of the number, and remaining all the numbers represent magnitude, okay, right. So let us move on to another example. Let us take 16-bit number. తీసుకుందామండి ఇప్పుడు. ఓకేనండి, let us take 16-bit నెంబర్ తీసుకుందామమ్మా. సో I want to write ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఫర్ 46 అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందండి, 8 4 2 1 ప్రొసీడ్ చేసుకోండి, ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి అమ్మా లెఫ్ట్ సైడ్, 16 32 64. ఓకేనండి. సో 46 కావాలంటే నెంబర్, నాకు 46 కావాలంటే ఏమేమి నెంబర్స్ ఇక్కడ నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, ఐ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 32 హియర్. ఓకే, 64 అంటే ఎక్కువ అయిపోయిందమ్మా, నాకు కావాల్సిన 46 కదా, కాబట్టి 32 ఇక్కడ నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. 32 పోతే ఎంత ఉంటుంది, ఇంకా వాల్యూ 14 ఉంటుంది.
రైట్ 14 ఉంటుంది. సో 8 + 4 12 + 2 14. ఓకే 8 + 2 12. రైట్ సో 32 + 8 40 + 4 46 44 + 2 46. రిమైనింగ్ మనం ఏం చేయాలండి, జీరోస్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ నెంబర్, ఈక్వలెంట్ బైనరీ నెంబర్ ఫర్ 46. ఇక్కడ బైనరీ నెంబర్ ఫర్ 46. మీకు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. 46 2 డివైడ్ చేసి ఎల్సిఎం తీసుకోండి. రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు నెంబర్స్ రాయగలరా. సో 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. Okay, here I have to write numbers here now. So the value enti left నుంచి రాసుకోండిరా. So the value is 0 1 1 1 0 1 0. రైట్ 0 1 0 1 1 0. రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి, మొత్తము జీరోస్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. మొత్తము కూడాను జీరోస్ పెట్టుకోవాలమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ 16-bit number for 46. Okay, it is equivalent 16-bit number for decimal 46. Equal 16-bit binary number for 46. అయితే ఇది నేను మీకు ఏం చెప్పానండి, 46 అని చెప్పాను తప్పించి ఇక్కడ +46 అని చెప్పలేదు, -46 అని కూడా చెప్పలేదమ్మా నేను. కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే దిస్ టోటల్ నెంబర్, దిస్ టోటల్ all the 16 bits, all the 16 bits, okay, they represent magnitude only. All the 16 bits, they represent magnitude only. ఎందుకని ఇది నాకు అన్సైన్డ్ నెంబర్ అండి. నేను 46 అని చెప్పాను తప్పించి మీకు నేను +46 అని చెప్పలేదు, -46 అని కూడా చెప్పలేదు. ఓన్లీ 46 అన్నాను కాబట్టి ఈ మొత్తం ఆల్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓన్లీ. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక నేను ఇక్కడ +46 అని అనుకోండి అమ్మా, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 16 బిట్స్ లో ఈ ఎంఎస్బి ఉంది కదా, ఎంఎస్బి, దిస్ ఎంఎస్బి ఈజ్ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ సైన్, ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి మనం తీసుకోవడం లేదు అది కాదండి. ఇక్కడ 0 పెడితే పాజిటివ్ అని, 1 ఉంటే నెగటివ్ అని. ఎంఎస్బి ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్స్ సైన్ ఆఫ్ ద నెంబర్. ఓకే, మిగతా అన్ని 15 బిట్స్ represent magnitude. They represent magnitude in signed numbers, in signed binary. ఇది చూపడికి ఏంటమ్మా, ఇది అన్సైన్డ్ బైనరీ అన్నమాట. ఇది మనకి అన్సైన్డ్ బైనరీ. అన్సైన్డ్ బైనరీలో ఆల్ ద డిజిట్స్ రిప్రజెంట్ magnitude. ఓకే, in signed binary MSB represents sign. MSB represents sign. Okay, and remaining all the digits represent magnitude. Okay nandi. Okay, so ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాలి MSB అనేది ఇక్కడ 0 ఉంటే పాజిటివ్ అని. ఓకే, ఒకవేళ నేను కనుక మీకు if I ask you to represent -46 in 16-bit number, in 16-bit binary. Okay, if I ask you to write equivalent -46 నెంబర్, ఈక్వలెంట్ -46 ఏమని చెప్పి అన్నా అనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, టోటల్ ఇదే నెంబర్ ఉంటుందండి. ఎంఎస్బి ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఎంఎస్బి హియర్ ఈజ్ 1. సో ద వాల్యూ ఈజ్ 1 000 000 000 101 110. ఓకేనమ్మా. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. రైట్. ఓకే, సో ద వాల్యూ ఈజ్ -46 నౌ. రైట్, ఎందుకు -46 ఏంటండి, ఇది ఇక్కడ 1 పెట్టాను కాబట్టి, ఇది సైన్డ్ బైనరీ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్తోంది సైన్డ్ బైనరీలో ఎంఎస్బి వాల్యూ నాకు 1 కాబట్టి, 1 అంటే నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ నెంబర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్ని ఏంటండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతాయి అనమాట. రిమైనింగ్ అన్ని బిట్స్ కూడా మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా అండి. సో 16-bit బైనరీ అయితే ఎంఎస్బి
అంటే ఈ 16th ప్లేస్. ఓకేనండి. సో దిస్ కాల్ 15th ప్లేస్ అమ్మా. అంటే దిస్ కాల్ 0th ప్లేస్, దిస్ కాల్ ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్, ఫోర్త్ ప్లేస్, ఫిఫ్త్ ప్లేస్, సిక్స్త్ ప్లేస్, సెవెంత్ ప్లేస్, ఎయిత్ ప్లేస్, నైన్త్ ప్లేస్, 10th ప్లేస్, is 11th, 12th, 13, 14, this 15th ప్లేస్ ఎంఎస్బి అవుతుంది అనమాట. సో 0 to 15 అంటే టోటల్ 16 నెంబర్స్ అనమాట, 16 డిజిట్స్ అనమాట, రైట్. 0 to 15 అంటే టోటల్ 16 డిజిట్స్ అనమాట, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే 15th బిట్ 1 ఉంటే ఇట్ ఈజ్ సైన్ బైనరీలో 15th బిట్ 1 ఉంటే మిగతా 0 to 14 బిట్స్ రిప్రజెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అదే 8 బిట్ అనుకోండి రా, ఇప్పుడే మీరు అడిగారు, మీరు ఇందాక ఒకళ్ళు అడిగారండి నన్ను. సో 8 బిట్ అనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు ఏమవుతుంది 8 బిట్ కూడా అంతే, 8 బిట్ కూడా అంతే, రైట్. సో 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 బిట్ అయినా సరే ఈ ఎంఎస్బి రిప్రజెంట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఆల్ ది అదర్ బిట్స్ రిప్రజెంట్ MSB represents sign. MSB represents sign. Okay. MSB represents sign. All the remaining bits represent magnitude. ఇది మనం చెప్తున్నామండి, రైట్. అయితే see here one thing. అసలు ఈ సైన్డ్ అన్సైన్డ్ ఇలా ఎందుకని అంటే చూద్దామమ్మా. మనము ఎడిషన్ కి ఒక హార్డ్వేర్, ఓకేనమ్మా. ఎడిషన్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ 15 + 4 యాడ్ చేయాలండి. 15 + 4 యాడ్ చేయాలమ్మా నేను. ఓకే, 15 + 4 యాడ్ చేయాలి కాబట్టి సో ఎడిషన్ కి ఒక హార్డ్వేర్, అలాగే సబ్ట్రాక్షన్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రైట్ 15 - 4 రాద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సబ్ట్రాక్షన్ కి ఒక హార్డ్వేర్, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ కి అంటే 15 × 4 చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు నేను. సో మల్టిప్లికేషన్ కి ఒక హార్డ్వేర్ అండ్ డివిజన్ కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 / 4 అనుకున్నాను అనుకున్నామా నేను. సో అలా డివిజన్ కి ఒక హార్డ్వేర్ ఇలా తీసుకుంటే నాకు ఏమవుతుంది అంటే హార్డ్వేర్ కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనండి, హార్డ్వేర్ కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట, రైట్. వై ఆర్ రైటింగ్ రోల్ నెంబర్స్? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ నాట్ టు రైట్ యువర్ రోల్ నెంబర్స్ టిల్ ఐ టెల్. సో ఎడిషన్ కి ఒక హార్డ్వేర్, సబ్ట్రాక్షన్ కి ఒక హార్డ్వేర్, మల్టిప్లికేషన్ కి ఒక హార్డ్వేర్, డివిజన్ కి ఒక హార్డ్వేర్ తీసుకుంటే నాకు హార్డ్వేర్ కాంప్లెక్సిటీ బాగా పెరిగిపోతుంది అనమాట, రైట్. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఎడిషన్ అయినా, సబ్ట్రాక్షన్ అయినా, మల్టిప్లికేషన్ అయినా, డివిజన్ అయినా, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అన్నిటికీ కూడా ఒక్కటే హార్డ్వేర్ పెర్ఫామ్ చేస్తే దెన్ ఒకటే హార్డ్వేర్ పెర్ఫామ్ చేస్తే దెన్ నాకు హార్డ్వేర్ కాంప్లెక్సిటీ బాగా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో అందుకే ఎందుకని ఆ పని చేస్తున్నాను అంటే చూడండి, అన్ని హార్డ్వేర్ని కూడాను త్రూ ఎడిషన్ చేస్తానమ్మా నేను. ఎందుకని అంటే ఎడిషన్ ఇస్ ద బేసిక్ ఆపరేషన్. సబ్ట్రాక్షన్ ని కూడా బై ఎడిషన్ చేయొచ్చండి. ఎలాగా? 15 - 4 ఉంది కదా, రైట్. 15 - 4 is equal to 15 plus of -4 అని రాసుకోవచ్చా? 15 plus of -4 అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా, రైట్. అలాగే 15 × 4 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్ మీన్స్ సిరీస్ ఎడిషన్. ఓకేనమ్మా, మల్టిప్లికేషన్ మీన్స్ సిరీస్ ఎడిషన్ అనమాట. అంటే 15 × 4 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ 15 4 times. 15 + 15 + 15 + 15. ఓకే, అదే కదా దీని మీనింగ్. ఓకేనండి, రైట్. అంటే మల్టిప్లికేషన్ మీన్స్ సిరీస్ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో
ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎడిషన్. అలాగే డివిజన్ అంటే ఏంటండి? డివిజన్ అంటే ఏంటండి? సిరీస్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్షన్. ఓకే, 15ని 4 టైమ్స్, ఇప్పుడు 15 రైట్, 15 -4 వచ్చిన వాల్యూకి మళ్ళీ -4 చేస్తాను, వచ్చిన వాల్యూకి మళ్ళీ -4 చేస్తాను. అలా ఎన్నిసార్లు -4 చేస్తే నాకు రిమైండర్ మిగులుతుంది చెప్పడమే డివిజన్ అంటే. రైట్. సో డివిజన్ మీన్స్ subtraction operation. Division means subtraction operation. Multiplication means addition operation. And subtraction can also done by addition. Okay, elaga chudandi 15. Okay, 15 ippudu nenu I can write it as a signed number plus 15. అలాగే -4 ని కూడా ఐ కెన్ -4 అండి, ఇక్కడ MSB 1 పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, -4 అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? MSB 1, ఓకే, 0 సారీ 1 0 0. ఓకే, ఇది వాల్యూ అన్నమాట. MSB హియర్ రిప్రజెంట్ సైన్ మైనస్. ఓకే, దెన్ రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ 4 to 1. రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ 4 to 1. ఓకేనండి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఓకే, డివిజన్ మీన్స్ సిరీస్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్షన్, అవునా కదా? లెట్ us సపోజ్, లెట్ us టేక్ ఎ వాల్యూ 12 డివైడెడ్ బై 4 అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 12 నుంచి 4 తీసేయండి. 12 - 4 ఈక్వల్ టు 8. 12 - 4 ఈక్వల్ టు 8. ఇప్పుడు ఈ 8 లో నుంచి మళ్ళీ 4 తీసేయండి. ఓకే, 8 - 4 ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, అగైన్ 4 నుంచి 4 తీసేయండి. 4 - 4 ఈక్వల్ టు 0. అంటే రిమైండర్ నాకు లీస్ట్ వాల్యూ రావటానికి నేను ఎన్నిసార్లు 4 నేను తీసానమ్మా? 1 2 3. సో అదే మరి 12/4 అంటే 12/4 అంటే 3 అని రాస్తున్నాం మనము. 12/4 అంటే 3 అని రాస్తున్నాం మనము. అంటే ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ గా 4 అనే నెంబర్ని తీసాను. ఓకేనా? 12 -4 వాల్యూ ఎంత? 8. మళ్ళీ 4 తీసేయచ్చు. 8 - 4 వాల్యూ ఎంత? 4. మళ్ళీ 4 తీసేయచ్చు. సో 0. సో రిమైండర్ నాకు లీస్ట్ వాల్యూ రావడానికి, 4 కన్నా తక్కువ రావడానికి నేను ఎన్నిసార్లు నేను రిమూవ్ చేశాను అని చెప్పడమే డివిజన్ అంటే. సో అందుకని ఈ డివిజన్ కూడా సిరీస్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్షన్ అనమాట. సో సబ్ట్రాక్షన్ ని కానీ, మల్టిప్లికేషన్ ని కానీ, డివిజన్ ని కానీ బై ద ఆపరేషన్ కాల్డ్ ఎడిషన్ చేయొచ్చు అనమాట. అప్పుడు చేస్తే ఏమవుతుంది? ఒకటే హార్డ్వేర్. గర్ల్స్ ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ రోల్. 1 second. Girls, enter your roll number now. Right? So all the girls, enter your roll numbers now quickly. Right? So all the arithmetic operations can be done by addition. Okay, అందుకని మనము సైన్ మీద తీసుకుంటున్నాం అమ్మా. Boys, you also enter your roll numbers now quickly. It is 30 seconds time now till to close. Enter your roll numbers now. So కాంప్లిమెంట్స్ చెప్పేద్దాం అనుకున్నాను అంటే క్లాస్లో అవ్వలేదు నాకు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తానమ్మా కాంప్లిమెంట్స్ని.